Hello students, myself Joshi Disha and I warmly welcome you on behalf of Sri Shivsha College of Commerce, Management and Computer Education, and it is managed by Jain Citizens Education Society, and yes, we are referring Sejamna Das and Company. So dear students, today we are going to study modern theory, right? So what is modern theory? So during 1950s, management scholars pays more attention to organizational theory. In 1959, symposium held by the Foundation for Research in Human Behavior, Michigan has published a modern organizational theory. So in 1950s, they were giving more attention to organizational theory, and in 1959 symposium was also established, right? So the contributors were William West, Chris Argyris, E. Beck, James Marsh, Jacob Mychek, Fedler, Anatole Rappaport, right? And the modern theory is concerning with the concepts like number one is contingency, that is situational approach. Barabar. Then what is a contingency situational approach? So it is an extension of system approach. જે system approach છે that we are going to study એનું એ extension છે. This approach suggests that management actions are situation. બરાબર કે મેનેજમેન્ટના actions છે એ situation છે. The particular action applied to one situation is up to that pay only. The same action cannot be applied to other situations, રાઈટ. સો એક એક્શન છે એ તમે એક જ સિચ્યુએશનમાં ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકો, બીજી સિચ્યુએશનમાં તમારે બીજો એક્શન છે એ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવો પડે, રાઈટ. સો દેટ ઇઝ કન્ટિન્જન્સી એપ્રોચ, કે એક જ એક્શન તમે અલગ અલગ સિચ્યુએશન ઉપર યુઝ કરી શકો નહીં. એક એક્શન ફક્ત એક જ સિચ્યુએશન માટે હોય, સિચ્યુએશન ફરે તો એક્શન ફરી જાય. That is not being possible to work in one particular way for managing the organization. Every organization differs from one to another with regard to their way of managing technology, employees and external factors, right? The principles and methods are situational and relative. So in short the saying is કે ઓર્ગનાઇઝેશન્સમાં બધું વર્કિંગ છે એ અલગ અલગ હોય, દરેક સિચ્યુએશન છે એ કંઈ સરખી ન હોય, right? It differs according to usage of technology and so on. બરાબર. તો એના કારણે એવું કીધું છે કે સિચ્યુએશન્સ અલગ અલગ જ્યારે હોય છે ત્યારે તમે એક્શન એક સરખું ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકો નહીં, તમારે એક્શન્સ છે એ અલગ અલગ યુઝ કરવા પડે. Now contributors of this approach, that is James Thompson, Lawrence, Lorch, Woodward, Selznick, then Burns, Stocker, Fedler, Lutyens, Stocker, Charler, Pareto, right? So these are the contributors of this approach. Now what are characteristics of this approach? So management actions are completely situation with respect to internal and external factors and system. સિસ્ટમ્સના ઇન્ટરનલ અને એક્સટર્નલ ફેક્ટર્સને ધ્યાનમાં લઈને, રાઈટ, એક્શન્સ છે એ નક્કી કરવામાં આવે છે. ઓર્ગેનાઇઝેશન શુડ પ્રોપરલી ઇન્ટિગ્રેટ વિથ એક્સટર્નલ એન્વાયરમેન્ટ એન્ડ સિસ્ટમ્સ, કે એક્સટર્નલ એન્વાયરમેન્ટ અને સિસ્ટમ્સને વ્યવસ્થિત રીતના ધ્યાનમાં લઈને ઇન્ટિગ્રેટ કરવાનું છે. એન્ડ ઓર્ગેનાઇઝેશનલ એક્શન્સ છે એ સિચ્યુએશન્સ અકોર્ડિંગ ડિફર થતા હોય છે, એટલે એક જ એક્શન તમે બધી જગ્યાએ એપ્લાય કરી શકો નહીં. નાવ એડવાન્ટેજીસ. So this approach provides a base to study complex phenomenon of organization and its dynamic nature under different kind of situations. So advantages are actions of manager rely entirely on situation and environmental factors. બરાબર. સિચ્યુએશનને એકદમ ધ્યાનમાં લે છે મેનેજર્સ, અને એન્વાયરમેન્ટલ ફેક્ટર્સને, દેટ એમાં બંને ફેક્ટર આવી ગયા, ઇન્ટરનલ ને એક્સટર્નલ, અને એના પછી જ તે કોઈ પણ પ્રકારનો એક્શન છે એ નક્કી કરવામાં આવે છે. સો કન્ટિન્જન્સી અપ્રોચ suggests that the internal functioning of organization must be consistent with the demand of the organization, task, technology or external environment and the needs of its members.
of the organization is to be effective, right? That is given by Lawson and Lawrence. In short, એક જ વસ્તુ છે આમાં that is most important, that is જેમ સિચ્યુએશન ફરે એ અકોર્ડિંગ તમારે એક્શન્સ સેટ કરવાના છે. એક જ સિચ્યુએશન ઉપર એક જ એક્શન કામ કરે. when situation is changing, then actions are going to be changed, right? Then contingency approach designs appropriate solution for particular managerial actions. Again it is the same thing કે ઇન્ટરનલ એક્સટર્નલ વેરિયેબલ્સને ધ્યાનમાં લઈને જેમ સિચ્યુએશન ચેન્જ થાય એમ એક્શન્સને ચેન્જ કરવાના રહે છે. This approach suggests that organization as a whole relates with its external and internal environments. Therefore, any of the system or subsystem cannot take decisions on their own way. Organization needs to consider external environment like political, legal, technological, economic, etc. સો એકલું ઇન્ટરનલ એન્વાયરમેન્ટને ધ્યાનમાં રાખો, સિચ્યુએશન્સને ધ્યાનમાં રાખો, દેટ ઇઝ ઓકે, બટ યુ ડુ નોટ નીડ ટુ ફોરગેટ ધી એક્સટર્નલ એન્વાયરમેન્ટ. એક્સટર્નલ એન્વાયરમેન્ટને ભૂલવાનું નથી. પોલિટિકલ, લીગલ, ઇકોનોમિક, રાઇટ, ટેકનોલોજીકલ, આ બધી જ વસ્તુ છે જે તમારે એકદમ ધ્યાનમાં લેવાની છે અને એને એ બધી જે ફેક્ટર્સ છે એને કન્સિડર કરવાના છે વિથ ધ ઇન્ટરનલ એન્વાયરમેન્ટ એન્ડ ધ સિચ્યુએશન્સ, અને પછી કોઈ પર્ટિક્યુલર એક્શન ઉપર છે એ જમ્પ ઓન કરવાનું છે. રાઇટ, નાવ લિમિટેશન્સ. તો ફર્સ્ટ વન ઇઝ ઇટ ઇઝ ડિપેન્ડન્ટ ઓન ઇફ એન્ડ ધેન. જો ને તો ઉપર છે, બરાબર, આમ થશે તો આપણે આમ કરશું. તો દેટ ઇઝ ટૂંકમાં તમારું વેલ ઇન એડવાન્સ તમારું કોઈ પણ પ્લાનિંગ છે નહીં રિલેટેડ ટુ ધી સિચ્યુએશન્સ. જ્યારે જે વસ્તુ માથે આવશે એ પ્રમાણે આપણે ડીલ ઓન કરશું, તો એ એક એની લિમિટેશન છે. કોઈ પ્રી પ્લાનિંગ ઇન શોર્ટ નથી. એન્ડ હા, સિમ્પલ છે આ મેથડ, પણ તમે જ્યારે એને અપ્લાય કરવા જાઓ એટ દેટ ટાઈમ ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. એ બહુ કોમ્પ્લેક્સ છે, બરાબર, અને ડિટેલ્ડ એનાલિસિસની આમાં જરૂર પડે. મીન્સ બહુ લાંબુ કન્સિડરેશન કરવાની જરૂર પડે. દેન ધીસ એપ્રોચ ઇઝ રિએક્ટિવ નોટ પ્રોએક્ટિવ. બરાબર, કોઈ પણ વસ્તુ થાય છે પછી આપણે રિએક્ટ કરીએ છીએ. પ્રોએક્ટિવ નથી કે થયા પહેલાં આપણે વ્યવસ્થિત રીતના બધું કરી લીધું, એવું આપણે આમાં છે નહીં. This approach requires detailed study of various internal and external factors, right? કે ઇન્ટરનલ અને એક્સટર્નલ ફેક્ટર્સને ધ્યાનમાં લઈને જ આપણે એક્શન્સ છે એ નક્કી કરવાના રહે છે. સો દેર આર સર્ટન લિમિટેશન્સ, બરાબર, અને એના કારણે મેનેજર્સને મુશ્કેલીઓ ફેસ કરવી પડે છે. બટ ઇન પ્રેક્ટિસ મેનેજર્સ હેવ ટુ મેક અ ડિટેલ્ડ સ્ટડી ઓફ સિચ્યુએશન એન્ડ અકોર્ડિંગલી ટેક ડિસિઝન્સ. બરાબર, ડિટેલ્ડ સિસ્ટમને સમજવાની છે અને એના અકોર્ડિંગ ડિસિઝન્સ લેવાના છે. ઇટ રિક્વાયર્સ ગ્રેટ ડિગ્રી ઓફ લોજિકલ એનાલિસિસ એન્ડ સ્કિલ. નાવ ઇટ ઇઝ સિસ્ટમ સ્કૂલ અપ્રોચ. તો ધીસ અપ્રોચ વોઝ ડેવલપ્ડ આફ્ટર 1950s. 1950 પછી આ ડેવલપ થયું. એન્ડ ધીસ એપ્રોચ ઇઝ કન્સિડર્ડ એઝ એન ઇન્ટિગ્રેટેડ એપ્રોચ ઓફ મેનેજમેન્ટ. હવે એના કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ શું છે? તો સિસ્ટમ ઇઝ અ કોમ્બિનેશન of various interrelated parts or components form a complex unity. બરાબર, એ એક કોમ્બિનેશન છે ઓફ વેરિયસ ઇન્ટરરિલેટેડ પાર્ટ્સ. બરાબર, સિસ્ટમમાં ઘણી બધી સબસિસ્ટમ્સ છે, બરાબર, અને એ બધું એક કોમ્પ્લેક્સ યુનિટી બનાવે છે. સો અ સિસ્ટમ ઇઝ અ બેઝિક કોમ્બિનેશન ઓફ વેરિયસ સબસિસ્ટમ્સ. કે એક સિસ્ટમ છે અને એની અંદર ઘણી બધી સબસિસ્ટમ છે, તો દેટ ઇઝ અ સિસ્ટમ સ્કૂલ અપ્રોચ. બરાબર, અને એવરી સબસિસ્ટમ ઇઝ અ કોમ્બિનેશન ઓફ વેરિયસ પાર્ટ્સ ઓર કમ્પોનન્ટ. ને પાછી બધી સબસિસ્ટમમાં ઘણા બધા પાર્ટ્સ અને કમ્પોનન્ટ્સ છે. બરાબર, ધ સિસ્ટમ ઇઝ અ હિરારિકલ સ્ટ્રક્ચર ઓફ સબસિસ્ટમ્સ. બરાબર, તો ફોર એક્ઝામ્પલ આપેલું છે કે અહીંયા કોમ્પ્યુટર છે એમાં શેની સિસ્ટમ છે? તો એમાં સીપીયુ બી આવે, મોનિટર બી આવે, માઉસ બોર્ડ આવે, કીબોર્ડ આવે. બરાબર, કોઈ એક વસ્તુ મિસિંગ હોય તો એના વગર આપણને ચાલે નહીં. તો computer is the best example of system school approach. Then
બધા સબસિસ્ટમ્સ છે એ મ્યુચ્યુઅલી રિલેટેડ છે ટુ ઈચ અધર ડાયરેક્ટલી ઓર ઇનડાયરેક્ટલી. દેન for any system the arrangement of parts is very important. Therefore every system has an individual identity which consists of arrangement of various પાર્ટ્સ. બરાબર કે એરેન્જમેન્ટ્સ છે બધા પાર્ટ્સનું વ્યવસ્થિત એરેન્જમેન્ટ હોવું ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તો એ વસ્તુ અહીંયા આપણને જોવા મળે છે કે જો પરફેક્ટલી તમે બધી એક્ટિવિટીઝનું ને બધી પાર્ટ્સનું ને એનું વ્યવસ્થિત રીતના એરેન્જમેન્ટ થાય તો એવરીથિંગ ગોઝ ઓન સ્મૂથલી. Then every system works in its own fixed boundary. For better management it is necessary to frame the boundaries of all the systems because system and environmental interactions depends on the boundary, right? તો બધી સિસ્ટમની એક ફિક્સ્ડ બાઉન્ડ્રી હોય, એક લિમિટેશન હોય. એ લિમિટેશન બહાર તમે જઈ શકો નહીં. એન્ડ ઇટ ઇઝ ફોર ધ બેટરમેન્ટ, રાઈટ? કે કોસ્ટિંગ વાઇઝ જો તમે કે કોઈ બી વસ્તુ વાઇઝ એક બધી વસ્તુનો એક ટાર્ગેટ ફિક્સ્ડ હોય એન્ડ યુ ડુ નોટ નીડ ટુ ક્રોસ દેટ. બરાબર, એ ક્રોસ ન થાય એનું સારામાં સારી રીતના ધ્યાન રાખવાનું રહે છે. દેન હવે એમાં ટાઈપ્સ ઓફ સિસ્ટમ્સ બી છે. તો ઓપન સિસ્ટમ includes feedback system to maintain the equilibrium, for example any human body. બરાબર, તો ઓપન સિસ્ટમ છે એમાં ફીડબેક સિસ્ટમ છે. બરાબર, કે આપણને સામો રિસ્પોન્સ મળે. ફોર એન એક્ઝામ્પલ હ્યુમન બોડી. Open system can directly interact with environmental variables, therefore it is considered as dynamic and flexible system. એટમોસ્ફિયર ચેન્જ થાય કે કંઈ બી એવું ફેક્ટર્સ હોય બહારનું તો એ આપણા હ્યુમન બોડીને તરત અફેક્ટ કરે છે. એટલે આપણું હ્યુમન બોડી ઇન્સ્ટન્ટ એનું ફીડબેક આપે છે, રાઈટ? સો દેટ ઇઝ અ ઓપન સિસ્ટમ. એન્ડ ક્લોઝડ સિસ્ટમ ડુ નોટ હેવ એની ઇન્ટરેક્શન વિથ ધ એન્વાયરમેન્ટ. બરાબર, ઓપનને છે એ ઇન્ટરેક્શન છે એને લેવા દેવા છે એન્વાયરમેન્ટ સાથે, અને ક્લોઝ સિસ્ટમ છે એને કોઈ ઇન્ટરેક્શન કોઈ લેવા દેવા એન્વાયરમેન્ટ સાથે છે નહીં. They are self-maintained system. બરાબર, they are based on machines and automation. બરાબર, એ લોકો મશીન અને ઓટોમેશન ઉપર બેઝડ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ ઓલ ટાઈપ્સ ઓફ મશીનરીઝ, રાઈટ? એ લોકો સેલ્ફ મેન્ટેન્ડ છે અને એમને બહારના એન્વાયરમેન્ટ સાથે કોઈ લેવા દેવા છે નહીં. એવરી સિસ્ટમ કન્વર્ટ્સ ઇનપુટ ઇન્ટુ આઉટપુટ. ઓબ્વિયસલી પ્રોડક્શન પ્રોસેસ છે તો એ રો મટીરિયલને ફિનિશ ગુડ્સમાં ટ્રાન્સફર કરે છે, રાઈટ? સો દેટ ઇઝ ઇટ. નાવ ઇમ્પ્લિકેશન્સ. તો ધીસ અપ્રોચ એડવોકેટ્સ ધ ઇન્ટિગ્રેટેડ થિંકિંગ ઓફ મેનેજમેન્ટ એઝ અ ટોટાલિટી એન્ડ ઇન સબ એલિમેન્ટ્સ. બધી રીતના વિચારે છે, ઓલ ઓવર બી વિચારે છે અને સબસિસ્ટમ્સમાં બી તરીકે બી વિચારે છે. Then this approach visualizes that in management various forces influence an integrated manner. In short, ઘણા બધા એવા ફેક્ટર્સ છે કે ઘણી બધી રીતના ઓર્ગેનાઇઝેશનને એફેક્ટ કરતા હોય, દેટ ઇઝ ઇન્ટરનલ એન્ડ એક્સટર્નલ. This approach suggests that manager has to develop an ability to think in integrated way for solving any problems. મેનેજરમાં એ કેપેબિલિટી હોવી જોઈએ કે ઇન્ટિગ્રેટેડ મેનરમાં એ કોઈ પણ પ્રોબ્લેમને સોર્ટ આઉટ કરી શકે. This approach provides an initiative for studying complexity of an organization. It also gives the platform for conceptual understanding of the organization. Then this approach develops team spirit in an organization. Cooperation વધારે છે. Then this approach implies that various factors of environment affecting an organization are interrelated. એટલે જે બી ફેક્ટર તમારા ઓર્ગેનાઇઝેશનને અફેક્ટ કરે છે એ ઇન્ટરરિલેટેડ છે. બરાબર, ડાયરેક્ટલી કે ઇનડાયરેક્ટલી દે આર કનેક્ટેડ વિથ ઈચ અધર. નાવ લિમિટેશન્સ. તો this approach is generally limited to large-scale organizations who run various departments and systems. બરાબર, large-scale organization માં યુઝ થાય છે. બરાબર, સ્મોલ સ્કેલ ઓર્ગેનાઇઝેશન જનરલી રન્સ વિથ વન ઓનર એન્ડ ઇટ્સ ઓન સિસ્ટમ. કારણ કે લાર્જ સ્કેલ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં જ સિસ્ટમ ને સબસિસ્ટમ્સ હોય. બાકી સ્મોલ સ્કેલ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં તો એક જ ઓનર હોય ને એની એક જ સિસ્ટમ હોય, રાઈટ? એના અકોર્ડિંગ જ વર્કિંગ ચાલતું હોય. Therefore this approach does not have universal application. In short, એ બધી જગ્યાએ આ સિસ્ટમ છે એ એપ્લાય થતી નથી.
તો મેનેજર્સ માટે આ વસ્તુ ડિફિકલ્ટ છે ટુ અપ્લાય ઇટ ઇન પ્રેક્ટિસ, બરાબર. તમે એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવું થોડું અઘરું છે. અને ઇફ મેનેજર્સ ડુ નોટ કોન્સન્ટ્રેટ ઓન ફ્રેમિંગ સિસ્ટમ દેન મેની સિસ્ટમ દે આર ડેવલપિંગ વિલ ક્રિએટ કોમ્પ્લેક્સિટી ઇન ધી ઓર્ગેનાઇઝેશન. જો મેનેજર્સ વ્યવસ્થિત રીતના ફ્રેમ આઉટ ન કરી શકે સિસ્ટમ્સને તો થોડું ડિફિકલ્ટી છે એ ક્રિએટ થઈ શકે છે. અને આ એપ્રોચ છે એ થોડો એક્સપેન્સિવ બી છે અને ક્રિએટ મેની સિસ્ટમ્સ વિચ આર ડિફિકલ્ટ ટુ મેનેજ. નાઉ quantitative approach. So this approach got quite popularity during World War II, especially in British and US defense series for utilizing their resources in the most effective manner. સો સેકન્ડ વર્લ્ડ વોરમાં આને થોડું વધારે પોપ્યુલારિટી મળી છે, સ્પેશિયલી બ્રિટિશ અને યુએસમાં ડિફેન્સ સિરીઝ ફોર યુટિલાઇઝિંગ ધેર રિસોર્સિસ, બરાબર. ઇટ એન્કમ્પેસીસ the application of mathematics, science, statistics and information in decision making and organization effectiveness, બરાબર. કે જનરલી એનું મેથેમેટિક્સનું, સાયન્સ, સ્ટેટિસ્ટિક્સ આ બધી વસ્તુનો યુઝ થાય છે અને પછી ડિસિઝન્સ લેવામાં આવે છે, બરાબર. અને એની અંદર 3 વસ્તુ ઇન્ક્લુડેડ છે, દેટ ઇઝ મેનેજમેન્ટ સાયન્સ, ઓપરેશન્સ મેનેજમેન્ટ એન્ડ મેનેજમેન્ટ ઇન્ફોર્મેશન સિસ્ટમ, રાઈટ. તો what is management science? So it suggests the application of mathematical and statistical techniques in decision making. મેથેમેટિક્સ અને સ્ટેટિસ્ટિક્સનો યુઝ થાય છે અને ડિસિઝન મેકિંગ ની પ્રોસિજર કરવામાં આવે છે અને ટેકનિકલ ઇશ્યુઝ ઉપર ફોકસ કરે છે, હ્યુમન બિહેવિયર ઇશ્યુઝ ઉપર ફોકસ કરતું નથી. Nowadays, use of computers is quite an advantageous to increase speed and accuracy, right? હવે ઓપરેશન્સ મેનેજમેન્ટ, તો ઇટ ઇઝ રિલેવન્ટ વિથ મેન્યુફેક્ચરિંગ એન્ડ ડેલિવરી ઓફ ક્વોલિટી પ્રોડક્ટ સર્વિસીસ ટુ ધી એન્ડ યુઝર્સ, બરાબર. તો ઓપરેશન્સ મેનેજમેન્ટ એટલે પ્રોડક્શન મેન્યુફેક્ચરિંગ રિલેટેડ છે અને ક્વોલિટી પ્રોડક્ટ્સને તમે લોકો સુધી પહોંચાડો, બરાબર. પ્રોડક્ટ અને સર્વિસીસ તમે એન્ડ યુઝર્સ દેટ ઇઝ કસ્ટમર્સ સુધી પહોંચાડો, રાઈટ. એ એનો ઓબ્જેક્ટિવ છે. અને એની અંદર ઇન્વેન્ટરી મેનેજમેન્ટ, ફેસિલિટી લોકેશન, ક્વોલિટી કંટ્રોલ એન્ડ શેડ્યુલિંગ આ બધી વસ્તુ છે એ ઇન્વોલ્વડ છે. દેન ઇટ ઇઝ ડાયરેક્ટલી કન્સર્ન્ડ વિથ પ્રોડક્શન ફંક્શન્સ, જેમ મેં હમણાં જ કીધું એમ કે પ્રોડક્શન ફંક્શન સાથે એ કનેક્ટેડ છે, લાઈક પ્રોસેસ, પછી મટીરિયલ્સ, દેન વર્ક શેડ્યુલિંગ, બરાબર. આ બધી વસ્તુ સાથે રિલેટેડ છે. ઇન શોર્ટ, રો મટીરિયલ ઉપર પ્રોસેસ થઈને ફિનિશ પ્રોડક્ટ્સ આપે છે. અને મેની સ્ટેટિસ્ટિકલ ટેકનિક્સ આર યુઝફુલ ટુ હેન્ડલ ધીઝ ઓપરેશન ઇશ્યુઝ, લાઈક હવે આ બધી છે એ સ્ટેટિસ્ટિકલ ટેકનિક્સ છે, જેમ કે લિનિયર પ્રોગ્રામિંગ, ક્વેરિંગ થિયરી, સેમ્પલિંગ થિયરી, ઇન્ફોર્મેશન થિયરી, ઇનપુટ આઉટપુટ એનાલિસિસ, ઇન્વેન્ટરી કંટ્રોલ, મેન પાવર પ્લાનિંગ, સેલ્સ પ્લાનિંગ, પ્રોફિટ પ્લાનિંગ, દેન સિસ્ટમ ડિઝાઇન, ડેટા સ્ટ્રક્ચરિંગ એન્ડ પ્રોસેસિંગ, રાઈટ. સો આ બધી સ્ટેટિસ્ટિકલ ટેકનિક્સ છે જેનો તમે યુઝ કરીને ઓપરેશન્સ મેનેજમેન્ટ છે એ વધારે સારી રીતના કેરી ઓન કરી શકો. દેન થર્ડ પોઈન્ટ ઇઝ મેનેજમેન્ટ ઇન્ફોર્મેશન સિસ્ટમ. તો ઇટ focuses on designing and implementation of computerized information system for managerial decision making, બરાબર. કે એક કોમ્પ્યુટરાઇઝડ બેઝડ ડિઝાઇનિંગ કરવામાં આવે છે અને એનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કરવામાં આવે છે, ડેટા કલેક્ટ કરવામાં આવે છે, બરાબર. અને એના ઉપર પ્રોસેસિંગ થાય છે અને એ ઇન્ફોર્મેશનમાં એનું કન્વર્ઝન કરવામાં આવે છે. ડેટા છે એ ઓલવેઝ રો કહેવાય, બરાબર. એના ઉપર ફર્ધર પ્રોસેસિંગ થાય, એનાલિસિસ થાય અને પછી એ ઇન્ફોર્મેશન બને, રાઈટ. હવે બેનિફિટ્સ શું છે એના? તો useful to identify problems and its relevant variable for finding out the best possible solution. કે પ્રોબ્લેમ્સ આઈડેન્ટિફાઈ કરવામાં આવે છે અને પછી બેસ્ટ એનું જે સોલ્યુશન હોય એ ગોતવામાં આવે છે. દેન ઇટ સજેસ્ટ હોલિસ્ટિક એન્ડ ડિસિપ્લિન્ડ થિંકિંગ અમોંગ મેનેજર્સ ટુ એનાલાઇઝ મલ્ટી ડાયમેન્શનલ ફેક્ટર્સ હેવિંગ ઇન્ફ્લુઅન્સ ઓન મેનેજરિયલ ડિસિઝન મેકિંગ, બરાબર. કે એ હોલિસ્ટિક અને ડિસિપ્લિન્ડ થિંકિંગ ફોલો કરવામાં આવે છે અમોંગ મેનેજર્સ, રાઈટ. અને બધા ફેક્ટર્સને ધ્યાનમાં લઈને ડિસિઝન્સ લેવામાં
આવે છે. Then it provides important quantitative methods for rational decision making by analyzing relationship between the suitable and minimizing it by mathematical મોડલ્સ. બરાબર, એકદમ પરફેક્ટ રેશનલ ડિસિઝન મેકિંગ લેવામાં આવે છે અને પરફેક્ટ મેથેમેટિકલ મોડલ્સને એક્સેપ્ટ કરીને મીન્સ સિલેક્ટ કરીને ડિસિઝન્સ લેવામાં આવે છે. લિમિટેશન શું છે કે કોઈ પણ એક જો ઇન્ફોર્મેશન તમે મિસ કરી ગયા ને તો તમારો જે આઉટકમ હશે ને એ ટોટલી ખરાબ આઉટકમ મીન્સ ખોટો અને ખરાબ આઉટકમ તમને મળશે, રાઈટ. કારણ કે ઇન્ફોર્મેશન છે એ જ બેઝ છે, એના બેઝિસ ઉપર જ તમારું કેલ્ક્યુલેશન થતું હોય ને પછી તમે ડિસિઝન્સ લેતા હોય. તો ઇન્ફોર્મેશન છે એ બહુ વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. Then it only focus on data collection and processing without concern human relationship and needs. કે હ્યુમન રિલેશન ફેક્ટર છે એ આમ થઈ મિસિંગ છે, આ વસ્તુ પહેલાં બી ઓલરેડી આવી ગઈ છે, રાઈટ. તો એ એક બી ડ્રોબેક છે આનો. અને many times for taking decisions managers need sufficient data but at the same time input information may not be available. એકદમ કમ્પ્લીટ ડેટાની રિક્વાયરમેન્ટ છે, જો એ ન હોય, રાઈટ, તો તમે રેશનલ ડિસિઝન તમે આપી શકો નહીં. And if the data is inaccurate, outdated and inadequate then it will not serve the purpose. Again the same thing is repeated કે જો ડેટા છે એ પરફેક્ટ ન હોય તો તમે જેટલું એના ઉપર પ્રોસેસિંગ કર્યું છે એ બધું જ તમારું ફેલ જાય, right. So that were all the parts of modern theory and here we are completing unit number 1. So thank you dear students.